Last lecture, we have seen the IUPAC rules for the coordination compound. So in that lecture, we have completed the 7 rules, and that is very important in case of you have to find out the IUPAC names of the coordination compound. So at that time, you have to remember all these rules which is given in the last lecture. So the one rule is remaining in that lecture. So the last lecture, we have seen 7 rules. So the remaining one rule you have to take, which is the metal in cationic or in neutral complex. The given metal, if it is cationic or it may be neutral complex, then at that time specified by its usual name. काय करायचं, युजल नेम त्या ठिकाणी तो स्पेसिफाय करायचा. कोण? मेटल. तो कॅटायनिक मध्ये असेल किंवा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये असेल, तुम्हाला त्यावेळेस काय करावं लागेल, त्याचा एक स्पेसिफाईड करायचं, एक युजल नेम त्या ठिकाणी देऊ कॉम्प्लेक्स then it would be end with AT. anionic कॉम्प्लेक्स मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करायचं, त्याचा शेवट जो येतो तो AT ने करायचा. लक्षात ठेवायचं. कॉम्प्लेक्स कॅटायनिक असेल किंवा न्यूट्रल असेल तर स्पेसिफाईड युजल नेम द्यायचं, आणि ऍनायनिक कॉम्प्लेक्स मध्ये असेल तर एंड जो आहे त्याचा तो AT ने करायचा. लक्षात आलं का? तर हे रूल्स आहेत. त्यानंतर एक चार्ट त्या ठिकाणी बघायचा आपल्याला की ज्याच्यामध्ये नेम देताना कशा पद्धतीने नेम चेंजेस करायचे. सो ऍनायनिक लिगॅंड इज देयर, ऍनायनिक लिगॅंड, there are some anionic ligands we have to write and its IUPAC name. So write the chart first. So first anionic ligand. The anionic ligand is what? It is negative charge, right? So we know all the halogen atoms are negative. So Br minus. It is anionic ligand. Okay. It is called as a bromide. So in case of IUPAC name, there is a bromine ligand here, bromide ligand. IUPAC नेम ज्यावेळेस त्याचं द्यायचं त्यावेळेस काय सांगितलं त्यांनी, BROMO, ब्रोमो असं त्या ठिकाणी त्याचा उल्लेख करायचा. ब्रोमाइड लिगँड असं IUPAC नेम त्याला ब्रोमो म्हणायचं. ऍनायनिक लिगँड असं. त्यानंतर आणखी कुठल्या निगेटिव्ह स्पेसिस आहेत, क्लोरीन, फ्लोरीन हे सगळे सांगते. सो क्लोरीन, क्लोराइड, इट इज क्लोरो. देन थर्ड फ्लोरीन, F minus, chloride. And in case of IUPAC, it is fluoro. तर हा बदल त्या ठिकाणी करायचा. ऍनायनिक लिगँड त्या ठिकाणी असतो. त्यानंतर आयोडाइड सुद्धा आपल्याला तुम्हाला अशाच पद्धतीने सांगता येईल. आयोडाइड लिगँड, इट मे बी आयोडो. ओके. देन another some anionic ligand we have to see, cyanide. That is Cn minus. It is called cyanide. So remember, when IUPAC name of cyanide, it is, you have to write CYANO, that is cyano. ज्यावेळेस IUPAC ने तुमचा लिगँड सायनाइड आहे त्यावेळेस तुम्हाला सायनो शब्द त्या ठिकाणी आला पाहिजे. सायनाइड लिगँड त्या ठिकाणी असं आणि सायनो हा शब्द त्या ठिकाणी आला पाहिजे. त्यानंतर SO4 2 minus, that is also given in your chart. SO4 2 minus, it is called as ligand. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला IUPAC नेम द्यायचं त्यावेळेस सल्फॅटो, that is the IUPAC name. Then after SO4 2 minus, NO3 minus, NO3 minus, it is called nitro. Nitro would be nitro, right? So nitrato is the IUPAC. When you have to write IUPAC, at that time you have to write the word nitrato and not the nitro. Then लक्षात आहे का? ब्रोमाइड, ब्रोमो, क्लोरिन, क्लोराइड असेल तर क्लोरो, फ्लोराइड, फ्लोरो, iodide, iodo, cyanide, cyano, sulfate, sulfato, nitro, nitro. There are some another anionic ligand that is also important. So write that. After this, another, that is CO3 2 minus, carbon. CO3 2 minus, it is called as a carbon. So when carbonate is the ligand present, at that time the name is carbonato. Carbonato. Spelling is important. So carbonato. Then OH minus. It is called as a hydroxide, right?
hydroxide. So in case of IUPAC, hydroxo is the name. Hydroxo. Then C2O4 2 minus, that is oxalate. C2O4 2 minus, it is called as oxalate. Then replace this term by oxalate, that is OXALATAO, oxalate. C2O4 minus 2 minus oxalate म्हटलं जातं. लिगेंड लक्षात ठेवा, तो इम्पॉर्टंट त्या ठिकाणी आहे. त्यानंतर NO2 minus nitrate. It is called as nitrite. NO2 2 minus. Then at that time nitrito is the name. Nitrite spelling फार मग अशी आपण एक नायट्रो ग्रुप लिहिलं आणि याचं स्पेलिंग त्या ठिकाणी लक्षात ठेवा. नायट्राइटो सारखेच आहे की वेगळे आहे, तर त्या तुमच्या लक्षात त्या ठिकाणी एक फक्त त्याच्यामध्ये बदल आहे. इथं त्यात आपण ए घेतला होता, इथं आय लिहायचा हा फरक. NO2 2 मायनस असतो. त्यानंतर ONO मायनस नायट्राइट. ONO मायनस हा एक लिगेंड असू शकतो. तर ONO मायनस इट इज कॉल्ड एज अ नायट्राइट. Nitrito, both the words are same. So at that time, nitrito. You have to write for nitrite. Nitrito. This is for ONO1. This is for NO2. लक्षात आले का? त्यानंतर SCN minus. SCN minus. It is called as thiocyanate. Thiocyanate. तो thiocyanate is the IUPAC. Thiocyanate. फक्त काय करायचं? ATA रिप्लेस करायचं. Thiocyanate. So these are the some anionic ligand and its IUPAC. Then there are some neutral ligand. After this anionic ligand, there are some neutral ligand. काही ligands हे काय neutrals. अमोनिया हा एक ligand आहे त्याच्यामध्ये पहा की जो neutral असतो. सेकंड चार write the name neutral ligand and its IUPAC. Neutral ligand and its IUPAC name. So some first, that is ammonia. NH3 is called ammonia. Ammonia ligand is right. So when IUPAC name, amine is the name. Amine. AMMINE. This is the name when ammonia is there. IUPAC name written. Then carbon monoxide is another ligand. It's called as a carbon monoxide. हा सुद्धा काय न्यूट्रल ligand. Carbon monoxide. चार्जेस त्यांच्यावरती 0 आहे न्यूट्रल ligand वर. IUPAC नेम त्याने कार्बोनिल शब्द यूज करायचा जर हा ligand असेल न्यूट्रल. कार्बन मोनॉक्साइड त्या ठिकाणी असेल. त्यानंतर आणखी एक वॉटर सुद्धा न्यूट्रल ligand आहे पण H2O. वॉटर हा न्यूट्रल ligand आहे, चार्ज 0. तर वॉटर साठी IUPAC नेम लिहिताना aqua हा शब्द वापरायचा. AQUA aqua. आणि इथिलीन डायऑक्साइड. These are the neutral ligands. इथिलीन डायऑक्साइड. EN त्याच्यासाठी सिम्बॉल EN इथिलीन डायऑक्साइड. तर हा जो इथिलीन डायऑक्साइड आहे तर त्याला इथिलीन डायऑक्साइड हा शब्द त्या ठिकाणी वापरायचा. IUPAC नेम लिहिताना इथिलीन डायऑक्साइड. No changes in case of ligand and its IUPAC name where ethylene diamine is there. So this is the neutral complexes. Then some anionic complexes is also there. Aluminium. Then its IUPAC name aluminate. So change in the last 3 words. Aluminate. Then cobalt is there. Cobaltate. So write the ATE at the last. Then gold. It is called orate. And another example is there. Manganese. Manganese is there. Manganese. This is the manganese. And when you have to write at that time, manganate. So AT is important. In each and every cases, you have to note down that
AT इज देअर. क्रोमियम असेल तर क्रोमेट द्यायचा, कॉपर असेल तर क्युप्रेट त्या ठिकाणी म्हणायचं. आणि आणखीन अशा पद्धतीने बाकीचे तुम्ही आयन असेल तर फेरेट म्हणता येईल तुम्हाला, निकेल असेल तर निकेलेट, झिंक असेल तर झिंकेट. अशा पद्धतीने 4 दिलेल्या आहेत बॉक्समध्ये. सगळे आयपीएस त्या ठिकाणी लक्षात ठेवा. काही एक्झाम्पल बघू आपण आयपीएस नेमचे. So first, anionic complexes example. Anionic complexes. How to write IUPAC? Anionic complexes. Okay. So first example is there. That is CN4 charge is given. That is 2 minus. So we have to write the IUPAC for this anionic complexes. So how to write? You have to write when anionic complexes is there. At that time you have to write starting from the ligands. The ligand जो दिलेला असेल तर त्याच्यापासून सुरुवात त्या ठिकाणी करावी लागते. किती लिगँड्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत? 4 आहेत. सायनाइड आहे ना, 4 त्या ठिकाणी आहेत. तर मग आपल्याला 4 साठी शब्द कुठला सांगितलं? आपण एक रूल्स पाहिला त्याच्यामध्ये बाय, डाय, ट्राय, टेट्रा असे शब्द त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. तर 4 सायनाइड ग्रुप 4 वेळेस आहे. सो दॅट मीन्स टेट्रा हा शब्द तिथे तुम्हाला वापरावा लागतो. ग्रुप कुठला आहे? सायनाइड, राईट. सो टेट्रा. आणि सायनाइड साठी मी आता आयपीएस काय सांगितलं? सायनो सांगितलं. टेट्रा नो गॅप, स्पेस द्यायचं नाही. टेट्रा सायनाइड साठी काय सांगितलंय? सायनो. टेट्रा सायनो, राईट. इथपर्यंत कळलं का? टेट्रा सायनो. त्यानंतर आपला जो मेटल आहे तो कुठला आहे? निकेल. इट इज ऍज इट इज निकेल. आणि आता सांगितलं मी काय करायचंय? एटी अटॅच करायचं. सो निकेलेट. नो स्पेस बिटवीन दिस. So name is tetracyanonickelate. Then एक रूल पाहिला आपण, ज्यावेळेस तुमचं मेटल लिहून होईल त्यानंतर काय करायचं? तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायची, बरोबर ना? ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायची तुम्हाला. आता ऑक्सिडेशन स्टेट लिहिताना काय करायचं? निकेलची ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी तुम्हाला फाइंड आउट करावं. सो हाऊ टू फाइंड आउट? रेड ऑक्सिडेशन आपण पाहिलेलं, ज्याचे आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करायची तो एक्स कन्सिडर करा. सो एक्स प्लस, राईट. ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करायची आणि ते रोमन वर्ड्स मध्ये त्या ठिकाणी, रोमन अंकामध्ये त्या ठिकाणी लिहायचे. तर आता निकेलसाठी आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करायची. सो कन्सिडर इट ॲज ए एक्स. त्यानंतर सायनाइड किती आहे? 4 त्या ठिकाणी. एक सायनाइड -1 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. सो 4 आहे. सो 4 into -2 इज इक्वल टू चार्ज इज देअर. आपण रेडॉक्स मध्ये पाहिजे जो पॉवरचा चार्ज असतो त्या ठिकाणी काय करायचं? इक्वल टू करून द्यायचं. सो हाउ व्हॉट इज द चार्ज? सो एक्स 4 into -1 that is -4 is equal to -2. So transfer करा -4. So -2 plus 2 that is equal to +2. That means लीकेज ऑक्सिडेशन स्टेट is किती? +1. But it is in the Roman number. So like this. Second. आणि ion. This is the IUPAC for the given anionic complex. Tetracyanonickelate, second ion. Okay. Then another example is there. Second example. CO, cobalt. कार्बन मोनॉक्साइड आणि कोबाल्ट मध्ये लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस कार्बन मोनॉक्साइड असेल त्यावेळेस दोन्ही कॅपिटल असते आणि ज्यावेळेस कॅपिटल सी आणि स्मॉल ओ असेल त्यावेळेस कोबाल्ट होतो. फरक लक्षात घ्यावा, नाहीतर काय होईल? चुकल त्या ठिकाणी. हा कोबाल्ट आहे. प्लस डिटेल मध्ये थोडस मोठं दाखवतो. This is given CO in bracket C2O4. C2O4. This is the second example. C2O4 3 minus 3. So you have to write the IUPAC name for this example. So C2O4. This is the ligand. What is the name of it? Is C2O4 ला आपण काय म्हणतो? ऑक्झॅलेट म्हणतोय ना. आता सांगितलं तो किती वेळेस येतं? 3 वेळेस. 3 साठी ट्राय, राइट. विच इज द लिगैंड? 3 times ऑक्झॅलेट. सो नेम इज ट्राय ऑक्झॅलेटो. लिगँडचं नाव काय? ट्राय ऑक्झॅलेटो. त्यानंतर मेटल कुठला आहे आपला? कोबाल्ट. कोबाल्ट साठी काय सांगितलंय? कोबाल्टेट. Then you have to write the oxidation state for the cobalt. कोबाल्ट साठी आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायची, राइट. तर मग काय करायचं? कोबाल्ट एक्स कन्सिडर करायचं होतं. एक्स प्लस हाऊ मेनी ऑक्झॅलेट लिगँड किती? 3, राइट. सो 3 मल्टिप्लाय. एक जो ऑक्झॅलेटचा जो लिगँड आहे का तर तो त्या ठिकाणी -2 एवढी ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. इज इक्वल टू -2.
So x multiplied by 3 into minus 2 minus 6 is equal to minus 3. Transfer करा 6, x is equal to minus 3 plus 6. That is equal to plus 3. Covalent state की value plus 3, right? Ion. So this is the name. Okay. अशा पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी एक्झाम्पल IUPAC लिहू शकता. हे झालं anionic कॉम्प्लेक्सच्या बाबतीत. त्यानंतर आणखी थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल घेऊ. Then after anionic complexes, second compounds containing complex anions and metal cations. Second part is compounds containing complex anions and metal cations. Complex anions and metal cations. Metal cations. आता इकडे तुमचा मेटल हा कॅटायन्स आहे. That means it contains positive charge. So at that time, how to write the IUPAC? First example. So Na3 square bracket Na3 CONO2 6 and after bracket complete. So this is the given. Okay. आता पहा कॅटायन दिलेलं आहे. कॅटायनचा रूल काय आहे? ज्यावेळेस तुमचं मेटल कॅटायन असेल तर स्टार्टिंग तुम्हाला काय करावं लागते? मेटल लिगॅंड करावं लागतं. आता इथे तुम्हाला लिगॅंड नंबर नाव देता येणार नाही कारण की कॅटायन हा तुमचा जो मेटल जो कॅटायन येईल बाहेर आउटसाइड द स्फिअर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दॅट मेटल्स नेम. सो Na3 म्हणजे काय तो सोडियम आहे की नाही? तर तुम्हाला नाव देताना सोडियम असं त्या ठिकाणी द्यावं लागेल. सोडियम सुरुवातीला लिगॅंडने सुरुवात नाही करायची अशा त्यावेळेस मेटल कॅटायन्स. मागचे जे एक्झाम्पल होते त्याच्यामध्ये काय मेटल कॅटायन्स नव्हता. स्फिअरच्या आतमध्ये होतं. बाहेर असं मेटल कॅटायन असेल तर तिथून सुरुवात करायची. सोडियम देन आता त्यानंतर लिगॅंडने सुरुवात. आता सोडियम हा सेपरेट शब्द त्या ठिकाणी दिसतो. नायट्रो ग्रुप आहे. इट इज 6 टाइम्स सो हेक्सानाइट्रो. सोडियम हेक्सा नायट्रो. त्यानंतर मेटल कुठला आहे? आतला कोबाल्ट आणि ऑक्सिडेशन स्टेट याच्यासाठीच लिहायचे कोबाल्टसाठी. मग कुठं फाइंड आउट करायचं? कोबाल्टसाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं. आता कोबाल्टसाठी फाइंड आउट करताना पहा सोडियम वरती किती टाइम्स येतो? 3 ना. कॅटायन वरती जो चार्ज असेल हाऊ मेनी टाइम्स इट इज. सो दॅट चार्ज इज यू हॅव टू राईट हियर. दॅट दिस इज 3 प्लस म्हणजे इथं तुमचा चार्ज येईल 3 मायनस. लक्षात घ्या बॅलन्स करायला. सोडियम हा 3 प्लस Na 3 प्लस असेल मग हा आणि हा म्हणजे याच्यावरती ऑपोजिट चार्ज किती आहे ना 3 मायनस त्या ठिकाणी आणि मग आता तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करावं लागेल. त्याची फाइंड आउट करायला कन्सिडर करा कोबाल्ट X प्लस 6 टाइम्स NO2 एक NO2 त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन स्टेट किती दाखवतो? रेडॉक्स रिएक्शन मध्ये पाहिजे -1. So it is -1 is equal to -6. So x 6 into -1 that is -6 is equal to -3. X is equal to -3 plus 6. So that is equal to +3. Cobalt state is +3. So write in the Roman +3 ion. So this is the IUPAC name for the compounds containing complex anion and metal cation. ज्यावेळेस मेटल कॅटायन असेल तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी तुम्ही दाखवू शकता. लक्षात आले का? आणखी एक एक्झाम्पल बघू त्याच्यात आली. सेकंड दॅट इज K3AlC2O4. K3 in bracket AlC2O4. K3 bracket AlC2O4 3 times. लिगॅंड कुठला आहे त्याचं नाव तुम्हाला अगोदर लक्षात आलं पाहिजे C2O4. आता पोटॅशियम या ठिकाणी काय तुमचा मेटल कॅटायन्स आहे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स नेम फर्स्ट राईट. सो पोटॅशियम आहे. सो यू कॅन राईट पोटॅशियम देन लिगॅंड C2O4 आहे तो 3 वेळेस आहे. 3 वेळेस असल्यानंतर आपण त्याला ट्राय म्हणतो. C2O4 ला आपण नाव काय सांगितलं तुम्हाला? ऑक्झॅलेटो राईट. 3 टाइम्स आहे. सो ट्राय ऑक्झॅलेटो. ट्राय
ऑक्झॅलिटी, बिकॉज C2O4 ला ऑक्झॅलिटी असं त्या ठिकाणी म्हणायचं. त्यानंतर ॲल्युमिनियम आहे, सो ॲल्युमिनेट ATE is the at the end of the name aluminum. Then you have to write the oxidation state for aluminum, right? आता ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला ॲल्युमिनियम साठी लिहायची. आता परत या ठिकाणी पहा, पोटॅशियम 3 टाइम्स आहे, दॅट मीन्स इट कंटेन्स 3 पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे इथं तुमचं चार्ज -3 ज्यावेळेस तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करायचं. याच्यासाठी तुम्हाला फाइंड आउट करायचं ना, याच्यावर चार्ज -3 आहे, क्लिअर नसेल. जो फाइंड आउट करायचा तो x, राईट. 3 टाइम्स तुमचा ऑक्झॅलेट आहे, एक ऑक्झॅलेट जो आहे का तर तो -2 चार्ज साठी दाखवतो. 3 into -2 is equal to -3. So x 3 into -2 -6 is equal to -3. ट्रान्सफर करा, -3 + 6 होतील +3. म्हणजे ॲल्युमिनियमची स्टेट आली +3. So write in common 3 iron. So this is the name IUPAC name for the given compound containing complex ion and at this time metal is a cations. कळाले का? अशा पद्धतीने काय नाव जे आहे ते या ठिकाणी द्यायचे. त्यानंतर नेक्स्ट जे एक्झाम्पल आहे का तर ते कॅटायनिक कॉम्प्लेक्सचे. हे झाले ना, तो ॲनायन कॉम्प्लेक्स असतो. आता कॉम्प्लेक्स हा तुमचा कॅटायनिक असेल तर कशा पद्धतीने बदल करायचा. सो थर्ड पॉइंट आपला कॅटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. So write some example of cationic complexes. First is CuNH3,4 copper NH3,4 CuNH3,4 2+. This is the cationic complex. चार्ज पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे हा काय तुमचा कॅटायनिक कॉम्प्लेक्स. चार्ज जर तुमच्या लक्षात ठेवा, निगेटिव्ह चार्ज ॲनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर कॅटायनिक कॉम्प्लेक्स लक्षात ठेवायचं त्या ठिकाणी. आता याला नाव त्या ठिकाणी आपल्याला द्यायचं. आता परत लिगेंड आहे, तिथे काही सेपरेट मेटल नाही पहा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिगेंड. अमोनिया त्या ठिकाणी आहे, तो 4 वेळेस आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला टेट्रा अमाइन असं त्या ठिकाणी म्हणावं लागेल, राईट. सो गिव्ह द नेम टेट्रा अमाइन, MINE, टेट्रा अमाइन. ते मेटल कुठलं आहे? कॉपर आहे, राईट. सो टेट्रा अमाइन कॉपर. परत काय अडचण नाही, टेट्रा अमाइन कॉपर. Then we have to write the oxidation state for the metal copper. Copper साठी आपल्याला काय करायचं? ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी लिहायचं. आता तुम्हाला एक आता तो कन्सिडर करा x प्लस अमोनिया किती वेळेस आहे? 4. आता मी सांगितलं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे ना अमोनिया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सला चार्ज 0 द्यायचा. सो 4 into 0 that is equal to this charge, that is plus. So x is equal to काय मग 4 into 0 0 is equal to +2. Hence x is equal to +2 charge. म्हणजे कॉपर साठी किती आलं ऑक्सिडेशन स्टेट +2. सो राइटिंग द रोमन कॉपर सेकंड. ओके, कॉपर सेकंड. आणि शेवटी काय लिहायचं? आयर्न. सिंपल आहे, काय अवघड नाही आहे बेसिकली. आणखी एक एक्झाम्पल करू कॉपर नंतर. PtEN2, राईट. PtEN2 इथिलीन डायअमाइन. EN2 शब्द आला. PtEN2 SCN2 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर 2+. चार्ज पॉझिटिव्ह म्हणजे कॅटायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. लक्षात आलंय का? कॉम्प्लेक्स एवढं लक्षात ठेवायचं, हा कॉम्प्लेक्स आहे. याच्यामध्ये चार्ज पॉझिटिव्ह असेल तर तो कॅटायनिक कॉम्प्लेक्स होतो. कॉम्प्लेक्स आणि त्याच्या बाहेर निगेटिव्ह चार्ज ॲनायनिक कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स आणि शेजारी मेटल कॅटायन आहे, तर मेटल कॅटायन आणि कॉम्प्लेक्स कसं होतो? ॲनायनिक. लक्षात आलंय का? तर पहा इथे एक्झाम्पल PtEN2 SCN2 2+. आता इथं पहा लिगेंड्स तुमचे 2 प्रकारचे आहेत का? आता इथिलीन डायअमाइन पहा 2 आहे. इथिलीन डायअमाइन 2 आहे. आपण त्याच्यासाठी शब्द वापरतो BIS, BIS. इथिलीन डायअमाइन ब्रॅकेट मध्ये आहे BIS इन ब्रॅकेट इथाइलिन डायअमाइन. चेंजेस नाही ना, IUPAC नेम मध्ये तेच नाव आहे, इथिलीन डायअमाइन ब्रॅकेट कंप्लीट. हे झालं याच्यावर. आता SCN पण काय 2 वेळेस आहे त्या ठिकाणी, तर त्याच्यासाठी डाय थायोसायनेटो
थायो. आता याला एसएल ला काय शब्द आहे? थायोसायनेटो. फक्त इथिलीन डायमंड असेल तर बीस शब्द त्या ठिकाणी वापरायचा. इथं दोन आहेत परंतु हा थायोसायनेटो ग्रुप आहे. सो डाय थायोसायनेटो. आता हे कंप्लीट झालंय, ते पण कंप्लीट झालंय. 20 इथिलीन डायमाइन डाय थायोसायनेटो पर्यंतचं नाव तुमचं कंप्लीट झालं. राहिलं प्लॅटिनमचं नाव राहिलंय आणि ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला त्या ठिकाणी. आता प्लॅटिनमसाठी तुम्ही प्लॅटिनम शब्द त्या ठिकाणी घेताय, बरोबर. त्याच्यात चेंजेस करायचे. प्लॅटिनम इट इज ऍज इट इज. सो नेम काय पण 20 इथिलीन डायमाइन डाय थायोसायनेटो प्लॅटिनम. देन ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला त्या ठिकाणी त्याची काढावी लागते. तर आता पहा प्लॅटिनमची फाइंड आउट करायची. कन्सिडर इट ॲज ए एक्स. देन इथिलीन डायमंड कसं आहे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार? चार्ज जातो 0. 2 into 0 प्लस एससीएल. आता एससीएल सुद्धा किती वेळेस? 2 वेळेस त्या ठिकाणी दिलेला आहे. एक एससीएल हा -1 चार्ज दाखवतो. 2 into -1 इज इक्वल टू चार्ज प्लस. राईट. इथं आता मायनस तुम्हाला त्या ठिकाणी म्हणता येणार नाही. तुम्हाला काय म्हणाल? प्लस, कारण की 2 प्लस. फाइंड आउट करा. एक्स 2 into 0 0 2 into -1 इज इक्वल टू प्लस. राईट. मायनस ट्रान्सफर करा. सो एक्स इज इक्वल टू +2 आणि हे ट्रान्सफर केलेले +2 दॅट इज इक्वल टू +4. हेन्स ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ प्लॅटिनम इज इक्वल टू +4. यू हॅव टू राईट इन रोमन वर्ड दॅट इज IV and iron. Okay. So from this you can write all the IUPAC names in a proper way. लक्षात आलं का? अशा पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकता ज्यावेळेस कॅटॅयनिक कॉम्प्लेक्सेस दिलेला असतो. त्यानंतर पुढचा जो यातला प्रकार आहे तो पण आपल्याला बघायचा. नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॅटायन अँड anion. Compounds containing complex cation and anion. Complex cation and anion. For example, PtBr2 NH4. PtBr2 NH4. PtBr2 NH3 and I can complete Br. हा जो कॉम्प्लेक्स आहे तो काय? कॉम्प्लेक्स कॅटॅयन आणि anion दोन्ही पण त्या ठिकाणी आलेले आहेत. तर आता अशा वेळेस नाव देतात स्टार्टिंग फ्रॉम द लिगॅंड ऑफ द बेस. सो अमोनिया 4 वेळेस आहे. स्टार्टिंग फ्रॉम टेट्राअमाइन. टेट्राअमाइन ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्स कॅटॅयन आणि anion असेल तर लिगॅंड त्या ठिकाणी स्टार्टिंग टेट्राअमाइन. त्यानंतर ब्रोमिन किती वेळेस? 2दा आहे. डाय ब्रोमो. मेटल कुठला आहे तुमचा? प्लॅटिनम त्या ठिकाणी आहे, बरोबर का? प्लॅटिनम. सो राईट द नेम प्लॅटिनम. आता हा जो बाहेर जर anion असेल हा सगळ्यात शेवटी म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट लिहिल्यानंतर त्या ठिकाणी काय करायचं याचं नाव द्यायचं. anion असतात ब्रोमिन आहे ना, निगेटिव्ह चार्ज हॅलोजन आहे तो. आपण सुरुवातीला सोडियमचं घेतलं कॅटायन. कॅटायनला आपण अगोदर प्रिफर करतो नावात. anion जर कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर असेल तर त्याला सगळ्यात शेवटी त्या ठिकाणी द्यायचं. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये असला तर तो अगोदर लिगॅंडच्या स्वरूपात येईल. बाहेर जर anion असेल तर ऑक्सिडेशन स्टेट लिहिल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याचं नाव द्यायचं. लक्ष देईल तुमच्या इथपर्यंत आलं लक्षात. टेट्राअमाइन, डायब्रोमो, प्लॅटिनम ऍज इट इज. ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं? फाइंड आउट करायची प्लॅटिनम साठी. राईट. आता प्लॅटिनम साठी ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करायची. सो कन्सिडर प्लॅटिनम ऍज ए एक्स. दे ब्रोमिन किती आहे? 2 त्या ठिकाणी ब्रोमिन. एक ब्रोमिन -1 कॅरी करतो. सो 2 into -1 प्लस अमोनिया काय सांगितलं मी अंदाज? न्यूट्रल लिगॅंड्स आहे म्हटल्यानंतर चार्ज किती? 0 त्या ठिकाणी. राईट. त्यानंतर आता ऑक्सिडेशन स्टेट आता इज इक्वल टू काय द्यायचं? आता पहा ब्रोमिन आहे 2 टाइम्स याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे तो Br2- दाखवतो, त्यामुळे तुम्हाला कॉम्प्लेक्स वरती +2 चार्ज आहे. लक्षात आले?
हे पहा इथं आपण सोडियम पॉझिटिव्ह असं होतं ना मागच्या एक्झाम्पलला, तर आपण 4 देताना इथं किती देत होतो -3 देत होतो, कारण की हा पॉझिटिव्ह, त्यामुळे त्याच्या ऑपोजिट साईन आलं पाहिजे कॉम्प्लेक्स वर. म्हणून ज्यावेळेस हा पॉझिटिव्ह होता त्यावेळेस आपण निगेटिव्ह साईन दिलं. ऍनायन हा निगेटिव्ह असतो, त्यामुळे इज इक्वल टू तुमचा +2 येणार. लक्षात घ्या बरोबर. देन x इज इक्वल टू x 2 into -1 -2 plus 0 is equal to +2. ट्रान्सफर करा +2, सो x is equal to +2, ट्रान्सफर केलेले +2 that is equal to +4. So oxidation state की value platinumची 4. So write in the Roman that is IV iron. आणि सगळ्यात शेवटी काय राहायचं मग जो ऍनायन तुमचा बाहेर कुठला आहे ब्रोमिन आहे, तर त्या ब्रोमिनचं नाव त्या ठिकाणी लिहिलं गेलं पाहिजे. दॅट इज काय नाव त्याचं ब्रोमाइड, राईट, ब्रोमाइड. So this is the IBC of the coordination complexes. लक्षात आलंय का? आणखी एक एक्झाम्पल घ्या. COH2, सेकंड एक्झाम्पल COH2O NH3 5 times, NH3 5 times, and after bracket there will be 3 ion, that is ion 3. आता पहा याच्यामध्ये परत स्टार्टिंग फ्रॉम द लिगेंड अमाइन. आता इथं पहा 2 लिगेंड आहे ना, अल्फाबेटिकल सांगायचं राहिले. अमाइन आणि हा ॲक्वा, याच्यामध्ये अमाइन अगोदर येतं 5 टाइम्स आहे, सो पेंटा अमाइन स्टार्टिंग फ्रॉम बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर. पेंटा अमाइन. त्यानंतर सेकंड कुठला आहे तुमचा वॉटर, राईट, त्याला काय म्हणतो आपण ॲक्वा. सो ॲक्वा. त्यानंतर मेटल कुठला आहे कोबाल्ट, राईट. कोबाल्टसाठी आपण काय म्हणतोय ज्यावेळेस कोबाल्ट त्या ठिकाणी आला, ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्स मध्ये असेल कोबाल्ट, राईट. पेंटा अमाइन ॲक्वा कोबाल्ट ऑक्सिडेशन स्टेट लाईन. वॉटर मॉलिक्यूल त्याला सांगितलं काय सांगितलं मी न्यूट्रल आहे, 0 चार्ज. अमोनिया सुद्धा 0 आहे कारण की न्यूट्रल येतो. इज इक्वल टू आयोडीन कॅरीज 1 आयोडीन कॅरीज +1 चार्ज, सॉरी -1 चार्ज, सो दॅट इज -3, राईट, -3. आणि ज्यावेळेस सॉरी +3 आयोडीन वरती -3 म्हणजे काय सांगितलं त्याच्या ऑपोजिट चार्ज +3. सो x इज इक्वल टू काय आहे मग +3, म्हणजेच काय की कोबाल्ट वरती चार्ज +3 येणार. सो राईट इन दिस वे 3 आयन आणि त्याच्या बाहेर काय आयोडीन, आयन आणि आयोडीन, सो आयोडीन. सो दिस इज द नेम. लक्षात आले की मग अशा पद्धतीने तुम्ही एक्झाम्पल सोडू शकता. त्यानंतर त्यातला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस पण एक पॉइंट आहे. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, neutral complexes. Okay, so one example of neutral complexes, that is CONO2 3 times, CONO2 3 times, NH3 3 times, NH3 3 times. So starting from the amine, it is at the 3 times, so write the name triamine. Then NO2 group is also 3 times, right? NO2 सुद्धा काय त्या ठिकाणी 3 वेळेस आहे. So triamine, trinitro, triamine, trinitro. Then this is called cobalt, and at the last you have to write the oxidation state. So oxidation state तुम्हाला कोबाल्टचे त्या ठिकाणी आता लिहायची. तर त्याच्यासाठी x कन्सिडर करा. नायट्रो ग्रुप आहे, -1 चार्ज दाखवतो 3 आहे, सो 3 into -1. अमोनिया 0 आहे कारण की न्यूट्रल लिगेंड, राईट ना, न्यूट्रल लिगेंड त्या ठिकाणी आहे, इज इक्वल टू 0. सो x 3 into -1 -3 is equal to 0. So x is equal to +3. Oxidation state +3. That is in the Roman. So this is the name triamine, trinitro-cobalt third. ओके. आता न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सला आयन म्हणण्याची गरज नाही पुढे, कारण की इट हॅज नो चार्ज. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज नसतो ना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स असल्यावर, त्यामुळे आयन लिहिण्याची गरज नाही. इथंच शेवट त्याच्या ठिकाणी करायचं ट्रायनाइट्रो कोबाल्ट थर्ड. ओके.
ओके देन FeCO5 एक्झाम्पल FeCO5 आता कार्बोनिल ग्रुप आहे हा कार्बोनिल ग्रुप कोबाल्ट नाही लक्षात आलं का 5 वेळेस तो आहे म्हणजे पेंटा कार्बोनिल त्या ठिकाणी नाव आहे 5 टाइम्स कार्बोनिल ग्रुप तो पेंटा कार्बोनिल पेंटा कार्बोनिल ओके पेंटा कार्बोनिल पेंटा कार्बोनिल देन हा कुठला पेंटा आहे आयर्न सो आयर्न आणि ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायची हाऊ टू राईट ऑक्सिडेशन स्टेट Fe right Fe considered as X carbonyl तुम्हाला माहिती आहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स 0 आणि कॉम्प्लेक्स तुमचा काय न्यूट्रल आहे इज इक्वल टू 0 इथं काय ना X इज इक्वल टू 0 ऑक्सिडेशन स्टेट ची Fe ची किती आहे ना 0 त्या ठिकाणी आहे 0 आल्यानंतर काय करायचं 0 लिहायचं समजलं मग तर अशा पद्धतीने